हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NTSC ਦੀ क्लास लैसन सैल एंड टिशू। बेटा लैसन स्टार्ट करने तो पहला मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ एक रिक्वेस्ट है, तुसी इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर दिओ ताकि साइंस विषय नाल संबंधित जिन्नियां भी नवीं वीडियो आउणगीਆਂ वो तुहाडे कोल सब तो पहला पहुँचणगीਆਂ। तो सारे बच्चे इसनूं पहला सबसक्राइब कर दिओ, फिर आप इसनूं शुरू करते हैं सैल एंड टिशू। मैं तुहाडे कोले जिस तरह 9वीं क्लास आपां ने पढ़िया एक सैल की स्ट्रक्चर बनाई है बड़ी सिंपल जी, ताकि सारे पक्ष तो सानूं गल क्लीयर हो जाए। सब तो पहला सवाल ये है कि सैल हुंदा की है, वट इज़ सैल। पंजाबी मीडियम च भी सैल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम च सैल बोलते हैं। सैल हुंदा की है? तो सैल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, जिंदगी जिस भी चीज़ में जिंदगी है, भावें वो पेड़ पौधे ने, भावें जानवर ने, बेटा दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सैल्स। वो सारे सैल्स तो बने हुए हैं। बेशक वो यूनीसैलर हैं। यूनीसैलर का मतलब जिन्हां च एक सैल होवे, सिर्फ तो सिर्फ एक सैल। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, दे ऑल आर यूनीसैलर। उस तो बाद हैगा मल्टी सैलर। मल्टी सैलूलर वो ऑर्गेनिज्म जिहड़े एक तो ज़्यादा सैलों तो मिल के बने हुए ने, उन्होंने आपां कहते हैं मल्टी सैलूलर। जिमें बड़े जिन्ने भी ऑर्गेनिज्म ने या मनुख है या जिन्ने तुहाडे आस पास पेड़ पौधे या जीव जंतु तुसीं जिन्होंने देख सकते हो बड़े आसानी नाल नंगियां अखां नाल, वो सारे की ने मल्टी सैलूलर, बिकॉज वो बहुत ही सैलों दे बने हुंदे हन। सैलों की गिणती करनी भी उन्होंने विच संभव नहीं होंदी। सैल बहुत छोटा हुंदा। तुहाडे मन च सवाल आउंदा होगा भी सर सैल किड्डा क वड्डा हुंदा। बेटा सैल नूं असीं माइक्रोस्कोप नाल देख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। नंगी अख नाल सैल नूं देख पाना संभव नहीं है। तो तुसीं आपे अंदाज़ा लाओ कि सैल कितना छोटा होगा। सब तो पहला जिहड़ी सैल की खोज सी वो कीती सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 दे विच सैल की खोज की सी। ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ कि हू डिस्कवर्ड द सैल। आंसर इज़ रॉबर्ट हुक। 1665 दे विच फर्स्ट सैल उन्हें अपने माइक्रोस्कोप नाल देखा सीगा। उस तो बाद फिर सैल की खोज हो गई सी ते सैल दे उपर जिहड़ा काम सी वो स्टार्ट हो गया सी। आओ आपां अगे सैल दे पार्ट्स बारे जानिए कि सैल दे किहड़े-किहड़े पार्ट ने जिहड़े सैल नूं बनाउंदे ने। मैं पहला तुहानूं सारे पार्ट्स की ना आउटलाइनिंग दिना। जिस तरह तुसीं देख सकते हो ये साडे कोल सैल आ। ये आस पास जिहड़ा सैल है इसनूं असीं कहने सैल मैंब्रेन, ठीक है जी। सैल मैंब्रेन यानी कि सैल भित्ती। असीं थोड़ा इनू लैवल करते हैं। सैल मैंब्रेन, सैल मैंब्रेन यानी कि सैल भित्ती। फिर आ गया न्यूक्लियस जो कि सैल का मेन पार्ट है। असीं कल्ले कल्ले अंग बारे पढ़ांगे। फिर इहदे ऑर्गनलीज आ जांदे ने बेटा। ऑर्गनलीज छोटे अंग जिन्हों तो मिल के सैल बनया होया। वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सैल का अंदरला पदार्थ साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस डिस्कस पहला हो चुकिया, राइबोसोम हो चुके ने, तो लाइसोसोम सैल का पार्ट है, तो गोल्जी एपरेटस। मेन इन्हां पार्ट्स नूं मिला के साडा सैल बनया हुंदा। हुण असीं ये सारे जिहड़े पार्ट्स ने सैल दे उन्हां नूं वन बाय वन डिस्कस करांगे। हाँ जी, सैल ने जिहड़े वो दो तरह ने साडे कोले, टू टाइप्स। पहले हैगे यूकैरियोटिक
ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਉਂਡ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ यानी कि न्यूक्लियस इज मैंब्रेन बाउंड, सैल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मेन दो फीचर ने, होर भी छोटे मोटे हैगे आ, पर असी दो फीचर के बेस ते इहनूं यूकैरियोटिक कहने आ। फिर अगे साडे कोले प्रोकैरियोटिक सैल। देखो बेटा इहदे च उहदे उल्ट जिस तरह सैल स्ट्रक्चर बना दिंदा मैं, न्यूक्लियस जिहड़ा है मैंब्रेन बाउंड नहीं होएगा। जिहड़ा डीएनए आ, देखो ये यूकैरियोटिक सैल की एक टिपिकल एग्जाम्पल आ। एनीमल सैल आ, ये देख सकते हो न्यूक्लियस मैंब्रेन बाउंड आ, पर इत्थे न्यूक्लियस के आस पास कोई मैंब्रेन नहीं हैगी। डीएनए मटीरियल जिहड़ा सैल दे विच पिया वो नेकड पिया। नेकड मतलब नंगा पिया। सो दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सैल। और इस सैल दे विच ज़्यादातर सैल ऑर्गेनल्स यानी कि निकड़े अंग नहीं होंदे, बस जिहड़े बहुत जरूरी ने राइबोसोम वगैरह उही हो सकते हैं, अदरवाइज ये लैक ऑफ सैल ऑर्गेनल्स भी होंदी है। तो ये सीगा यूकैरियोटिक ते प्रोकैरियोटिक सैल। इस तो बाद तुहानूं पता कि अगर आप यूकैरियोटिक सैल की गल करिए तो ये एग्जाम्पल्स किहड़ियां ने, पहला एग्जाम्पल डिस्कस करो। प्लांट्स हो गया, एनीमल्स हो गए, एंड उस तो बाद प्रोकैरियोटिक सैल की एग्जाम्पल्स सारे बैक्टीरिया, जिन्ने के बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स ने उन्होंने विच न्यूक्लियस नेकड हुंदा, दे बिलोंग टू दी प्रोकैरियोटिक सैल। हुण नैक्सट साडे कोल हैगा प्लांट सैल एंड एनीमल सैल। प्लांट सैल एंड एनीमल सैल, ये भी असं 9th क्लास पढ़ चुके हैं की होंगे ने प्लांट सैल एंड एनीमल सैल। ठीक है, हुण देखो बेटा प्लांट सैल दे विच मेन आप डिफरेंसिस पढ़ लीए एनीमल सैल नाल की होंगे ने। सब तो पहला प्लांट सैल दे विच सैल वाल हुंदी आ। सैल वाल मतलब जिहड़ी कि उहनूं रिजिडिटी प्रोवाइड करदी आ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करदी आ, सैल वाल। उस तो बाद एनीमल सैल दे विच ऐसी सैल वाल नहीं होंदी, सिर्फ सैल मैंब्रेन होंदी है जिहड़ी कि आपां हुणे देख के चुके हो। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड है प्लांट सैल दे विच क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड होंदे आ। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लांट सैल ने की करना हुंदा, फोटोसिंथेसिस, इस करके क्लोरोप्लास्ट होंदी आ। इहदे विच क्लोरोफिल होंदी है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस दी कम होंदी है। एनीमल सैल ने कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होंदी, इस करके एनीमल सैल दे विच क्लोरोप्लास्ट नहीं होंदा। थर्ड है प्लांट सैल दे विच जिहड़ा वैक्यूल हुंदा वो लार्ज हुंदा, बहुत वड्डा। जिवें इहदे च वैक्यूल आपां छोटा दिखाया ना, तां प्लांट सैल दे विच वैक्यूल बहुत वड्डा होएगा तो न्यूक्लियस एक साइड ते चला जाऊगा। ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਾਲ ਵੈਕਿਊਲ। फोर्थ ਤੇ न्यूक्लियस is on one side। न्यूक्लियस प्लांट सैल दे मिडल च नहीं हुंदा, प्लांट सैल दे साइड ते ही हुंदा, ते इत्थे न्यूक्लियस जिहड़ा हैगा वो मिडल च हुंदा। किहड़े सैल दे विच? एनीमल सैल च। सो बेटा डिफरेंस सीगे प्लांट सैल ते एनीमल सैल च। सैल वाल हुंदी आ प्लांट सैल च, एनीमल सैल च नहीं हुंदी। क्लोरोप्लास्ट हुंदा, इधर नहीं हुंदा। इधर वैक्यूल प्लांट सैल च वड्डा हुंदा ते इधर बहुत छोटा हुंदा। इत्थे न्यूक्लियस इज ऑन वन साइड, एक साइड ते खिसक आंदा, इत्थे विचाले नहीं होगा। इधर 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 किसी भी पासे, क्योंकि वैक्यूल बहुत वड्डा हुंदा, न्यूक्लियस नूं पुश कर दिंदा एक साइड दे उत्ते।
ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਗਭਗ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ? ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੂਇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਆਲ ਦੀ ਸੈੱਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਲ ਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਈ ਆ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਸਰਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਇਟ। ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਮੋਰਓਵਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਪਿਡ ਬਾਇਲੇਅਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਲਿਪਿਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ। ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ। ਸੈਮੀ ਅੱਧਾ, ਪਰਮੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ DNA। ਅਗੇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਐਡੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। these are called chromosomes। ਐਂਡ ਕਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ? DNA ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦਾ? ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਫਾਦਰ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਕਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈਟ ਵੇਟ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, these are called genes। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ DNA ਦੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀਨਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ DNA ਦੇ। ਜੀਨਸ ਕੀ ਨੇ? DNA ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਪਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਆਰਗਨਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੌਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੌਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀਜ਼। ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਆ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਊਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ RER ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਫ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੂਥ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਰਫ ER ਮਤਲਬ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਸਮੂਥ ER ਮਤਲਬ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਪਏ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। these are called ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਲ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ कि न्यूक्लियस ਦੇ सॉरी ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 70S ਐਂਡ 80S। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 70S ਤੇ 80S। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਅਗੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ। ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ? ਗੋਲਜੀ ਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਈ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਾਊਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਕਿੰਗ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਕਿੰਗ? ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ synthesized by produced by endoplasmic reticulum। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੋਲਜੀ ਅਪਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਬੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट ऑर्गेनली है। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਇਹ ਪਿਆ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਰਾਊਂਡ ਸੈਲ ਆਰਗਨਲੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਜ਼ਾਈਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਬਨਿਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ that may harm, that may even eat own cell organelles। ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ bags of the cell। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੋਟਲੀ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੋਟਲੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਸ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪੋਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਸੋਸੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਸੈਲ ਆਰਗਨਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਲ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਸੋਸੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ mitochondria। Mitochondria is another important cell organelle। ਇਹ ਪੈਨੇ ਜੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲ ਆਰਗਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ATP। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, TRI ट्राई, PHOS PHATE। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होंगे ने बेटा ये ATP मॉलिक्यूल। वो ATP मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस होंगे ने आफ्टर रेस्पिरेशन। ठीक है।
ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਲਾਸਟਿਡ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈੱਲ ਆਰਗਨਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਨੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਊਕੋਪਲਾਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰਲੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਿਊਕੋਪਲਾਸਟ। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਡ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਟੂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵੈਕਿਊਲ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਵੈਕਿਊਲ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਲ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੋ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵੈਕਿਊਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆਰਗਨਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।